Now, let us take this problem. It is also become Mysore University question paper. It is given for 10 marks. Here it is given 10 competitors in a beauty contest were ranked by 3 judges in the following order. 3 judges here are given A, B, C. It may be given X, Y, Z or P, Q, R, or some names may be given, or 1, 2, 3, like that it may be given. Anyhow, here 3 judges are there, 10 competitors are there in a beauty contest, and the ranks are given by 3 judges in this manner. Now the question is, which pair of judges has common taste for beauty? In order to answer this question, what we have to do is, in order to find out which pair of judges has common taste for beauty, we have to compare rank correlation coefficient between the judges of first and second, that is A and B, then B and C, and A and C. That means if you take in the order of numbers 1 and 2, then second and third, then this one first and third. Okay. Now the formula is the same. That means rho equals 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. Then even here also rho equals 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. Next, here also rho equals 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. Here the difference in taking this d, that means d, next we take d square. That means here if you take directly d square, then how you have to take? In the previous video we have taken, first we have taken d equals r1 minus r2. Next we have taken d square, that is d into d. You may take like that also, because here already 3 columns are there. Then if you take d for judge A, then d square, then 2 columns. Then for B, d and d square, 2 columns. Again for C, d and d square, 2 columns. Means 6 more columns we need. We may take a shortcut method also. Usually here the numbers are smaller. Here d equals r1 minus r2, then d square equals d into d, that is nothing but r1 minus r2 whole square, isn't it? D into d square equals d into d. Here d equals r1 minus r2. Therefore, here d square equals d into d is nothing but r1 minus r2 whole square, isn't it? That means here it is, in case of sigma d square, in case of judges first and second are A and B. Here ranks of A, first judge we may take R1 and this one R2, and the ranks of third judge may be taken as R3. Okay. That means in case of first and second A and B, that means R d square equals R1 minus R2 whole square. Okay. Now in case of this one between B and C, that is also d square equals here second and third judge. That means here it is R2 minus R3. Between second and third judges,
That means R2 ranks given by second judge we take as R2, ranks given by third judge C we take as R3. Therefore, here D square means it is R2 minus R3 whole square, isn't it? Next, here it is from between first and third judge, means between A and C. Ranks given by A we take as R1, by C R3. That means here D square equals R1 minus R3 whole square, isn't it? Illi now ranks, these are the ranks given by 3 judges. First judge A ದು ರ್ಯಾಂಕನ್ನ R1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ದು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು R2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಗಿವನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು R3 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆನ್ಸರಿಗೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 pairs ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ದು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ A ಆ್ಯಂಡ್ Bದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ B ಆ್ಯಂಡ್ Cದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ A ಆ್ಯಂಡ್ C ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 3 whose rank correlation coefficient is higher, that pair of judges we say has common taste for beauty. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ರೋಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಯೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು R1 ಮೈನಸ್ R2 ಹೌದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, R1 ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ R1 ಮೈನಸ್ R2 ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಂದಾಗ R1 ಮೈನಸ್ R2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರು R2 ಮೈನಸ್ R3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನಿದು R1 ಮೈನಸ್ R3, ಆಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ R1 ಮೈನಸ್ R3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 3 ಜಡ್ಜಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ D1 ಸಿಗ್ಮಾ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ D ಸ್ಕ್ವೇರ್ D2 square, and this one sigma D3 square. It is just to differentiate, we take as sigma D1 square, sigma D2 square between second and third judge, between first and third judges sigma D3 square. ಇದು 1 2 3 ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ನಾವು ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, D3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ R1 ಮೈನಸ್ R2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ R2 ಮೈನಸ್ R3 whole square, then D3 square equals R1 minus R3 whole square. Now you take those 3 columns, that is D1 square equals R1 minus R2 whole square. Okay, that means how you have to take R1 minus R2, 4 minus 7.
Here you need not bother about minus sign here because we are not taking d ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಗ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 4 minus 7, 3 square means if you take r1 minus r2 whole square, then how we have to take r1 4 minus r2 7 whole square, isn't it? Minus 3 whole square equals how much? 9. ನಾವು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. 4 minus 7 3 3 3s are 9. Next 10 minus 9 1 1 into 1. 6 minus 8 minus 2 2 into 2. 9 minus 10 1 1 into 1. 7 minus 4 3 3 into 3. 3 minus 1 2 2 into 2. Okay. Next 2 minus 6 4 4 4s are 16. 8 minus 5 3 3 3s are 9. 1 minus 2 1 1 into 1. 5 minus 3 2 2 2s are 4. Thus are. Next you take d2 square equals d2 square means what? That is r2 minus r3 whole square, isn't it? That means r2 minus r3. 7 minus 5 2 2 2s are 4. 9 minus 10 1 1s are 1. 8 minus 6 2 2s are 4. 10 minus 8 2 2 2s are 4. 4 minus 3 1 into 1. 1 minus 2 1 into 1. 6 minus 4 2 2s are 4. 5 minus 9 4 4 4s are 16. 2 minus 1 1 into 1. 3 minus 7 4 4 4s are 16. Okay. Next one we have to take dq square. d3 square equals r1 minus r3 whole square. r1 minus r3 whole square. That means we have to take the difference between r1 and r3. Okay. 4 minus 5 1 into 1. 10 minus 10 0 0 into 0. 6 minus 6 0. Then 9 minus 8 1 into 1. 7 minus 3 4 4 4s are 16. 3 minus 2 1 1 into 1. 2 minus 4 2 2 2s are 4. 8 minus 9 1 1 into 1. 1 minus 1 0 0 into 0. 5 minus 7 2 2 into 2 4. Okay. Now we need sigma d1 square, sigma d2 square, sigma d3 square. Take the total of all the three columns. It is 58, that is sigma d1 square. Okay. Next 42 sigma d2 square. Next 28 sigma d3 square. Okay. Now we have to find out rank correlation coefficient between our pair of judges of 1 and 2. First and second judge. Here first and second judge means A judges
A and B. Judges A and B. Rho equals 1 minus 6 into sigma d1 square divided by n cube minus n equals 1 minus 6 into sigma d1 square. d1 square is 58 divided by n cube. N is how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here is self, in the heading is self, it is given 10 competitors. Therefore, n equals 10. 10 cube minus 10 equals 1 minus 6 into 58. It comes to 348 divided by 10 cube. 10 into 10 into 10. 1000 minus n 10, isn't it? Equals 1 minus 348 divided by 990 equals 1 minus 348 divided by 990. It comes to 0.3515 equals 1 minus 0.3515. It comes to 0.6485. 0.6485. Here check the total ones. That is 5, 10, 15, 35, 36. It is not 42. It is 52. Okay. Sigma d2 square is 52. Now take the judges rank correlation coefficient of second and third judge, that is B and C. Judges B and C. Then formula is rho equals 1 minus 6 into sigma d2 square divided by n cube minus n. Okay. Equals 1 minus 6 into sigma d2 square. d2 square is 52 divided by n is same 10 cube minus 10 equals 1 minus 6 into 52. 312 divided by 1000 minus 10. I am continuing here. Equals 1 minus 312 divided by 990 equals 1 minus 312 divided by 990. It comes to 3151. 1 minus 0.3151, it comes to 0.6849. Okay. Now, next one we have to take between second and third judges, that is A and C. Now I am rubbing these two. Now rank correlation coefficient between A and C, between A and judges A and C. Rho equals 1 minus
6 into sigma d3 square divided by n cube minus n, that is d3 square. Okay, 1 minus 6 into sigma d3 square is how much? 28. 28 divided by n, 10 cube minus 10. Okay, now equals 1 minus 6 into 28, 168 divided by 1000 minus 10 equals 1 minus 168 divided by 990 equals 1 minus 168 divided by 990, it comes to 0.1697. 1697. Okay. Now 1 minus 0.1697, it comes to 0.8303. Okay, now we have calculated rank correlation coefficient of these three pairs of judges, that is A and B, B and C, and A and C. Now you compare the rank correlation coefficient of these three. Here among these three, which one is the highest? This one is highest comparatively. This one between A and B 0.6485, between B and C 0.6849, and A and C 0.8303. Now here the pair of judges having the highest rank correlation coefficient, we say having common taste for beauty. Therefore here what answer we have to write? Here it is given, which pair of judges has common taste for beauty? Which pair of judges? A and C. Here in the place of which you have to write A and C pair of judges has common taste for beauty. Thus all. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡೌಟ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈವನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ +1. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಗ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ನೀವು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅದು ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಇದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲದಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೂ -1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ವೈಲ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಇನ್ನೆರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 2
ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಈವನ್ 0.1 to 3 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಅದು ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ correlation coefficient ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, now this is about correlation coefficient. Here under methods of measuring correlation we come across simple graphic method, scatter diagram method, Pearson's coefficient of correlation, then Spearman's rank correlation coefficient. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, concurrent deviation method, that we do not actually practically we do not apply that. That is only considering whether it is increase or decrease, that is denoted by plus and minus sign, that's all. And ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ if it is asked the theory question about the methods of measuring correlation between two variables, then you mention all the 5. Okay, now we have covered correlation analysis. From the point of view of examination, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ 5 or 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ correlation, that is important, that is already covered. That is a positive correlation, negative correlation, simple correlation, multiple correlation, partial correlation, linear correlation, non-linear correlation. ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ Pearson's coefficient ಆಫ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು, ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಕೋಸ್ n into sigma pq minus sigma p into sigma q divided by square root of n into sigma p square minus sigma p whole square into n into sigma q square minus sigma q whole square. That's all. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, p ಆ್ಯಂಡ್ q, p ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಆ್ಯಂಡ್ q ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ y. ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್, ಯಾವುದರಿಂದ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್, ಆಗ ನೀವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬದಲು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 0 ದೆನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್. If P is sigma P is plus and sigma Q is minus, then also you will get minus. ಆಗ ಇವೆರಡರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆರಡರದ್ದೇ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬದಲು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ n ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್
ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ sigma p square means p into p, then it is sigma p whole square. Okay, then next one is here sigma q square, that is q into q, this one is sigma q whole square. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ n ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರದ್ದೇ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ, ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ungrouped data. Okay, or it is also called data not classified or individual series. Now when you come to grouped data, same problem, same formula, only one addition is frequency, that is small f. In the place of n we take capital letter N, that is n equals sigma f, that we have already come across in median. ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಿಮಗಿದು ಬಂದಿದೆ, n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು, ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ n into sigma f p square minus sigma f p whole square into n into sigma f q square minus sigma f q whole square. ಇಲ್ಲಿ f ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, these are the two formulas under Carl-Pearson's coefficient of correlation. In this, under both, you may be asked even to calculate PE, that is probable error. Now, in case of ungrouped data, PE means probable error, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ 0.6745 into 1 minus r square divided by square root of n, that is we take small letter n, that is number of paid observations. In case of grouped data, PE equals, numerator is the same, 0.6745 into 1 minus r square divided by square root of, there we take capital letter N, that is sigma f. Then r square is known to you, that is r into r. ನಾವೇನು Carl-Pearson's coefficient of correlation ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, r ಇಂಟು r, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಸ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ Carl-Pearson's coefficient of correlation. Then when you come to Spearman's rank correlation coefficient, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ತಾನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/12 ಇಂಟು m1 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ m1 ಪ್ಲಸ್ 1/12 m2 ಕ್ಯೂಬ್ m2 ಪ್ಲಸ್
1/12 m3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ m3 ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಜಡ್ಜಸ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, D1 ಸಿಗ್ಮಾ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಿಗ್ಮಾ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ D3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, R1 ಮೈನಸ್ R2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, R2 ಮೈನಸ್ R3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ D3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ R1 ಮೈನಸ್ R3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು 3 ಕಾಲಮ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ D1ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಜಡ್ಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ದು. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನ ಅವರು ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ pair of equal ranks may be asked either for 5 marks or for 10 marks. Then 3 judges the rank ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನಿಮಗೆ which pair of judges has common taste in beauty or music or painting ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ usually that will be for 10 marks. Okay, now next one is regression analysis. If you are knowing this correlation analysis, then 75% is covered here itself. ಅದು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ವಿ ಸೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈವನ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ required informations are the same. Required informations are same sigma under ungrouped data, sigma PQ, sigma P, sigma Q, sigma P square, sigma Q square. Here illi bandre sigma FPQ. This adade required informations are the same. ಅದನ್ನು ಆ ಪಾರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ different. Okay, thank you.